the last topic in polarization, very important also. Polarization le rendavathu important part is called optical activity. நீங்க இந்த கெமிஸ்ட்ரியில கூட படிப்பீங்க, optically active substance அப்படினு படிப்பீங்க. So அது optically active substance னா என்ன, optical activity னா என்னன்னு படிக்க போறோம். Optical activity is a polarization topic. நம்ம plane polarized light பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? Plane polarized light அப்படினால என்ன சொன்னேன்? The vibrations of the light is restricted to or confined to one particular direction in the plane perpendicular to the direction of propagation. So plane polarized light க்கு இப்போ ஒரு particular directionல நமக்கு இந்த light point இருக்கு. இதான் traveling direction plane polarized வந்துட்டு இருக்குன்னா some media, அதாவது like quartz, once again see quartz once again is a very important polarization application material னு சொன்னேன் இல்லையா, quartz, some sugar solutions, அப்புறம் turpentine oil, turpentine, இதெல்லாமே என்ன பண்ணுது, when the plane polarized light passes through the medium, if you observe from this side the state of polarization, plane polarization, இந்த பக்கம் பார்த்தா அதுவும் plane polarized இருக்கு. ஆனால் இது இந்த நம்ம என்ன பண்ணா எந்த பிளேன்ல இருக்குன்னு வரைஞ்சிக்கலாம், ரைட்? அதே போல ஒரு பிளேனை வரைஞ்சிக்கலாம். ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா, if the plane polarized passes through media like this and on the transmitted side if you observe the state of polarization plainave இருக்கு, but rotated through some angle. ஒரிஜினலா வெர்டிகலா தான இருந்தது இந்த பக்கம், it is rotated through some angle theta. தெரியுதா? so optical activity னா என்னன்னா, rotation of plane of polarization of the light through some angle is called optical activity and the medium is called optically active substance. புரிஞ்சுதா? இது வெர்டிகலா இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இது வெளிய வரும்போது it is rotated through some angle. எது? the vibration direction is rotated through some angle. So this is taking place in some of these materials like quartz, sugar solution. Sugar solution is a very important aspect. இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், நம்ம அப்ளிகேஷனை படிக்க போறோம், இத பத்தி அப்ப சொல்லி தரேன். சுகர் சொல்யூஷன் உடைய மீடியம், சுகர் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆப்டிகல் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கிறதால நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்தலாம். எப்படி அதுன்னு அப்புறம் நம்ம தியரி சொல்லி தரேன். இப்போ இந்த ரொட்டேஷன் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த ரொட்டேஷன்ங்கிறது as you look from this side, அதாவது லைட் இப்படி வரும்போது நம்ம பார்க்குறோம், இந்த மீடியம் இல்லாத போது அதனுடைய பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன், அதாவது வெர்டிகல் டைரக்ஷன் இருக்கு. மீடியத்தை போட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம். இப்போ ரொட்டேட் ஆகுதுங்கிறது எய்தர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கலாம், அல்லது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் இருக்கலாம், அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனா இருக்கலாம் இல்லையா. அப்போ there are two types of materials, optically active materials இருக்கு. One is clockwise rotation. clockwise rotation பண்ற மெட்டீரியலுக்கு பேரு dextro rotatory media. rotatory dextro rotatory அப்படினா clockwise rotation or right handed rotation. இப்போ clockwiseங்கிறது right handed rotation சொல்லுவோம். so clockwise அல்லது right handed rotation, அதுக்கு பேரு dextro rotatory. second anti clockwise rotation அல்லது left handed rotation இல்லையா. so left handed அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம், anti clockwise ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அத levo rotatory ன்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து சுகருக்கு பாருங்க dextrose ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, levulose ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சுகர்ல ரெண்டு விதமான சுகர் இருக்கு. dextrose அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் சுகர் என்ன பண்ண போறது, ரொட்டேஷனை ஆஃப் பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்டை clockwise ரொட்டேட் பண்ண போறது. levulose ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சுகர்ல. அந்த levulose ன்னு ஏன் பேர் இருந்தா இந்த levo rotatory. levo rotatory னா the plane of the direction of plane of polarized light is rotated in the anti-clockwise or left-handed side. புரியுறதா? so இதுல இருந்து levulose, dextrose அப்படிங்கிற சுகருக்கு நம்ம பேர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது எப்படி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம், how to observe this effect? இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா
இப்போ இங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆர்டினரி லைட் வரப்போகுது. அது ஆர்டினரி லைட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆர்டினரி லைட்னா போலரைசேஷன் போத் டைரக்ஷனில் இருக்க மாதிரி வரையும் இல்லையா? ஆர்டினரி லைட் பாஸ் த்ரூ a Nicol prism. Nicol prismத்துக்கு அந்த பிரின்சிபல் செக்ஷன் மட்டும் வரைஞ்சா போதும். ஸோ பாஸ் த்ரூ a Nicol prism, it becomes plane polarized. சரியா? So this is a Nicol prism which is used as protection for polarized light, therefore it is called polarizer. So ordinary light passes through a Nicol prism or a polarizer, becomes plane polarized light. Now use another Nicol prism as analyzer, but whose optic axis must be perpendicular to this original optic axis of this crystal. So அது எப்படி வரையணும்? perpendicular which is வரையணும்னா we have to draw it like this. புரியுதா? So the second Nicol is used as analyzer, which we said, remember, இதோடைய ஆப்டிக் ஆக்சிஸும் ஃபர்ஸ்ட் உடைய போலரைசரோட ஆப்டிக் ஆக்சிஸும் செகண்ட் அனலைசரோட ஆப்டிக் ஆக்சிஸும் பர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் இந்த லைட் ட்ராவல் ஆகி வரும்போது இந்த இடத்துல யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு see any light, no light. எனவே ஆப்டிக் ஆக்சிஸ் ரெண்டும் பர்பெண்டிகுலராக இருக்கு. இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பேர் கிராஸ்டு நைக்கல்ஸ் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. கிராஸ்டு நைக்கல்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் நைக்கல் which is acting as polarizer produces plane polarized light. The second Nicol acting as analyzer, whose principal axis is perpendicular to the first one, therefore no light emerges out of the second Nicol. இது இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிராஸ்ட் நைக்கல் சிச்சுவேஷன்ல நான் என்ன பண்ண போறோம்? I am going to introduce the optically active medium. ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் மீடியம்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த சுகரோ குவாட்ஸோ இது மாதிரி ஒரு மீடியத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். இது என்ன பண்ணும் சொன்னோம்? பிளேன் போலரைஸ் லைட்டை அப்படியே டைரக்ஷனை ரொட்டேட் பண்ணுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அது டெக்ஸ்ட்ரோவா இருக்கலாம், லேவோவா இருக்கலாம், அதாவது கிளாக் வைஸா இருக்கலாம், ஆன்டி கிளாக் வைஸா இருக்கலாம். அது இப்போ கண்டுபிடிக்க போறோம். எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? இப்போ இந்த ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் மீடியம் வழியா இது வரும்பொழுது இது என்ன ஆயிடுது? எய்தர் கிளாக் வைஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸோ ரொட்டேட் ஆயிடுது இல்ல? அப்போ இது பர்பெண்டிகுலர் இருக்கும் பொழுது இதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது நோ லைட்டா இருந்தது. இப்போ என்ன ஆகும்? There is a component which passes through, therefore light emerges. Light emerges. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த நைக்கலை ஸ்லோவா about this axis, இந்த லைட் ஆக்சிஸ் இது வந்து என்ன பண்ணணும்? ரொட்டேட் பண்ணணும். இந்த நைக்கலை ரொட்டேட் பண்ணி so that no light comes out of it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த புதுசா ரொட்டேட் ஆன டைரக்ஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இதோட ஆப்டிக் ஆக்சிஸ் கொண்டு வந்தோம்னா லைட் வராது இல்லையா? அப்போ செகண்ட் நைக்கலை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி திருப்பியும் நோ லைட் கண்டிஷனுக்கு போனோம்னா the angle through which it is rotated theta gives the angle between the angle rotated by the optically active medium. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிளாக்வைஸா ஆன்டி கிளாக்வைஸா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம மாற்றி அதை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது? ரிலேஷன்ஷிப் எழுதினோம்னா நம்ம புரிஞ்சிடும். ஸோ எப்படி நம்ம இந்த ரொட்டேஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறது சொன்னேன். அதோடைய அமௌண்ட் தீட்டாவை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். பட் அது ரைட் ஹேண்டடா லெஃப்ட் ஹேண்டடான்னு தெரியாது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு குவான்டிட்டி ஒன்று நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு குவான்டிட்டியை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன். ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனில் நடக்கக்கூடிய ரொட்டேஷனை பற்றி நம்ம, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன் என்னன்னா we consider a sugar solution of one concentration 1 gram per cc and take 10 centimeter. 10 centimeter எப்படி எழுதலாம்? 1 decimeter length of the tube. அதாவது sugar solution இது length வந்து 10 centimeter இருக்கணும், அது 1 decimeter இருக்கணும். Concentration of the sugar solution எவ்வளவு இருக்கணும்? 1 gram per cc இருக்கணும். So the amount of rotation produced by the sugar solution of concentration 1 gram per cc with the tube length of 1 decimeter is given as specific rotation S. Specific rotation symbol S. So if I change the concentration to some
C value C, and try to measure the angle rotation theta for a length of tube L centimeter. அதாவது 10 சென்டிமீட்டர் பதிலா Lங்கிற சென்டிமீட்டர் லென்த் டியூப் எடுத்துக்கிறேன். கான்சன்ட்ரேஷன் 1 கிராம் per cc பதிலா Cங்கிற கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிறேன். Then the angle of rotation produced is theta is equal to angle produced for 10 centimeter 1 gram per cc multiplied with LC. புரிஞ்சுதா? அப்ப S is equal to theta by LC னு வரும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படின்னு புரியுதா? S is a definition for sugar solution rotation of concentration 1 gram per cc for a length of tube 1 decimeter. Suppose I take L centimeter length and C gram per cc of solution. அப்போ angle of rotation produced is theta. Theta will be therefore S into LC or S is equal to theta by LC. இந்த ஐடியாவை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஐடியா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனுடைய டெஃபினேஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம்? இப்போ சொன்னேன் கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்றேன், அப்போ ரொட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். கான்சன்ட்ரேஷனை ஹாஃப் பண்ணா ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஹாஃப் ஆகணும். இதை வச்சு அது டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரியா லேவோ ரொட்டேட்டரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட் இஸ் ஒன் திங். இப்போ when you are using quartz crystalனா கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கான்சன்ட்ரேஷன் அர்த்தம் இல்லை அந்த இடத்துல. அப்போ திக்னஸ் அண்ட் டென்சிட்டி சாலிட் இல்லையா? குவார்ட்ஸுங்கிறது என்ன? சாலிட். ஸோ ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் சாலிட் மெட்டீரியலாக இருந்தால் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் வில் பி டிஃபைன்டு ஃபார் 1 millimeter அண்ட் பர்டிகுலர் கிவன் டெசி. அப்போ இது திக்னஸ் வந்து நம்ம 1 millimeter குறைச்சிக்கிறோம். ஏன்னா ஏன் வந்து குறைச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா சாலிட்ல the atoms are very well packed. So for a given volume there will be more number of atoms, so rotation will be larger. So இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு the rotation angle produced is directly proportional to thickness சாலிடா இருந்தா, இங்க length of the tube சொல்யூஷனா இருந்தா. புரிஞ்சா? அப்புறம் டென்சிட்டி ஆஃப் தி லிக்விட் ஆர் டென்சிட்டி ஆஃப் தி சாலிட். அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் என்ன சொன்னேன்? நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் மீடியம். புரியுறதா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் தி ஆக்டிவ் மாலிக்யூல்ஸ் அது ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. இட் ஆல்சோ தீட்டா ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வேவ் லெங்த் ஆஃப் த லைட் யூஸ்டு ஃபார் த ஸ்டடி. வேவ் லெங்த் ஆஃப் த லைட் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டடி. தீட்டா இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் போலரைசேஷன் ஆங்கிள். அதாவது இது வெர்டிகலா இருக்கணும் இல்லை, இப்படி இருக்கலாம், ஹரிசாண்டலா இருக்கலாம். ஆங்கிள் ரொட்டேட்டட் இஸ் ஆல்வேஸ் த சேம் irrespective of the incident polarization direction. புரியுதா? ஸோ ஒன்னே ஒன்று தான் இண்டிபெண்டன்ட் நான் சொன்னேன். அது என்னது? போலரைசேஷன் உடைய டைரக்ஷன் இண்டிபெண்டன்ட். எது? தீட்டா. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திக்னஸ், டென்சிட்டி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வேவ் லெங்த், ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டெம்பரேச்சர் அட் விச் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் மேட். அப்போ யூஸ்வலாக நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்த்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு டெம்பரேச்சரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். புரியுதா? அப்புறம் இதெல்லாம் வேரி பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இதனுடைய பேசிக் நேச்சர் அப்ளிகேஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் சொல்யூஷன். எஸ் ஃபார் பர்டிகுலர் சுகர் சொல்யூஷன் நமக்கு தெரியும். இப்போ அந்த எல்லுங்கிற சென்டிமீட்டர் டியூபுக்குள்ள அந்த சுகர் சொல்யூஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு தெரியாத சொல்யூஷன் எடுத்து தீட்டாவை மெஷர் பண்ணி இந்த தீட்டாலேருந்து இது எஸ் தெரியும். இப்போ தீட்டா மெஷர் பண்ணியாச்சு. எல்லுங்கிறது நம்ம வச்ச டியூபுடைய லென்த் தானே. ஸோ இந்த சியை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ தி இம்பார்ட்டன்ட் யூஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வித் சுகர் சொல்யூஷன் இஸ் டு ஃபைண்ட் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் சொல்யூஷன்ஸ்.